السلام علیکم. ماشاءاللہ ٹی ایم ٹی کیٹل فارم میں دوبارہ رونق لگی ہوئی ہے. ابھی جا کے ہم معاشر بھائی سے معلوم کرتے ہیں کہ یہاں کون کون آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو جانور بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ اور عاشر بھائی سے معلوم کرتے ہیں. عاشر بھائی السلام علیکم. عاشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. عاشر بھائی ماشاء اللہ کیٹل میں رونق لگی ہوئی ہے. کون آ رہے بھائی؟ بغائے رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو گرینڈ اوپننگ تھی وہ ماشاءاللہ ہو چکی ہے. ہمارے فارم کا نام ٹی ایم ٹی کیٹل فارم ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو جو آرگنائز کرتے ہیں یہاں پہ وقاص بھائی اور سعید بھائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا مین پرپز جو ہے وہ شاپ کے اوپر بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی شوقین یہاں پہ کراچی میں ہیں ان کا بھی شوق پورا ہو ہمارے ساتھ ساتھ. اور ہم بڑے ریزنیبل پرائس کے اوپر اس جانور کو پالتے بھی ہیں اور اس کی خرید و فروخت کی جاتی ہے. سیکنڈ یہ کہ ابھی آج جو محفل ماشاءاللہ لگائی گئی ہے وہ یہاں پہ جو تشریف لے کر آ رہے ہیں مفتی شفیق صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ بہت سے حضرت صاحب آ رہے ہیں یہاں پر تشریف لا رہے ہیں ہماری جگہ پہ. انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کی جائے گی کہ جو یہاں پر جو قربانی کے جانور پالے گئے ہیں کس پرپس پہ اور کس نیت سے اور کس آگے کس دورائے کے لیے جانور پالے گئے ہیں وہ سب بات انشاءاللہ کی جائے گی. اور وہ اس کے لیے حلال حرام طریقہ جو بھی اس میں جو کمی بیشی جانوروں میں ہوتی ہے وہ سب ڈسکس کی جائے گی آپ لوگوں سے. آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہہ لیں کہ جانوروں کے لیے بارے میں بتایا جائے گا. جزاک اللہ. عاشر بھائی یہ کسی چینل سے منسوب ہیں جو مفتی صاحب آ رہے ہیں؟ بالکل منسوب ہے, یہ مدنی چینل ہے, وہاں سے مفتی صاحب ہمارے آ رہے ہیں اور مدنی چینل والی ان کی پوری ٹیم انشاءاللہ یہاں پر تشریف لے کر آئے گی. چلیں جزاک اللہ. عاشر بھائی ماشاءاللہ شوق تو ہر بار دیکھنے میں آیا ہے, بہت زبردست ہوا ہے. اوپننگ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی تھی. چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ جب انشاءاللہ پروگرام ہوتا ہے تو وہ بھی اپلوڈ کریں گے, تو انشاءاللہ آپ رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے مویشی منڈی, اور آج ہم مویشی منڈی میں ایک کیٹل فارم دکھائیں گے جہاں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے تقریباً چاروں طرف ہی جانور ہی جانور نظر آ رہے ہیں, اور بعض جانور جو ہے ایسی کوالٹی ہے ایسے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں تو دیکھ بھی جائے. عام پریکٹس نہیں ہے کہ وہ جانور پالیں کہاں جائیں گے. صحیح ہے, شوق ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب, جیسے یہاں پر آئے بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہاں کی اپنی ایک لینگویج ہے. اب جس طرح کے جانور کے جو ہے وہ دانت ہیں, اب وہ اب بتائے جا رہے ہیں کہ بھائی اس طرح ہو اس طرح ہو, لیکن ایک چیز دکھا کے بات ہو جائے تو وہ زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو آج ہم اسی قسم کی گفتگو کریں گے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل, جو چیز دیکھ کر بندہ دیکھتا ہے نا تو وہ دماغ میں بالکل نقش ہو جاتا ہے. جی, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ عام لوگوں نے وہ سنی ہوئی نہیں ہوتی, تو اس لیے ہم بولتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے. الفاظ تو سن لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے. یہاں پر آنے کا مقصد ہی ایک یہی ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے اس کو دکھایا بھی جائے گا, تاکہ جو ہے وہ ہم مسائل سنتے ہیں تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تاکہ وہ ہمارے ذہن میں نقش ہو. چلیں جی, ہم کچھ شروع کرتے ہیں اور کچھ جانور وغیرہ بھی دکھاتے ہیں ناظرین کو. جیسے یہ خوبصورت جانور ہے, اب اس کو دیکھ رہے ہیں. اب جیسے یہ ماشاءاللہ وائٹ رنگ کا ہے اور آج کچھ سب بلیک ہے. اب خوبصورت جانور ہو, جیسے جانور ایک نظر آیا گلی سے گزر رہا ہے, کسی جگہ سے گزر رہا ہے, یا مویشی منڈی میں ہمیں نظر آ گیا تو ہمیں کیا جملہ کہنا چاہیے؟ ویری گڈ, زبردست, چھا گئے بھائی. کیا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھیں کہ جو آنکھوں کو بھائے تو اس کو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت, یہ الفاظ کہو. لا حول ولا قوت
بہتر جانور لے کر اچھے माशाअल्लाह ये हुआ ना फ़ायदा जानवर है। जैसे अब ये बड़ी अच्छी बात हुई कि खूबसूरत से जानवर को दिखाकर एक खूबसूरत सी बात हमें सुनने को मिली। अच्छा मुफ्ती शफी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा, एक बात भी आपसे अर्ज़ करनी है। जैसे कुछ लोग चीज़ें दिखा रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, या कोई चीज़ ली है तो उसको दिखा रहे हैं, दोस्तों में लेके आ रहे हैं, भारी जानवर ले लिया है। अब बकरा ईद के दिन चल रहे हैं तो बात भी ये वाली है। अब एक भारी जानवर लिया, उसको लेके घूम रहे हैं गलियों में, ये वो बाल दफा वो जानवर बीमार हो जाता है। ये एक तो ये जानवर है, एक बराबर वाला जानवर है, इसके जो सिंग है वो इस तरह के निशान है, ऐसा निशान उसमें नहीं है, ये क्यों है? ऐसे होते हैं बेटा, अच्छा ऐसे होते हैं, हमें कराने पड़ते हैं। ऐसे होते हैं थोड़ा खर्च में आ गए, 2 साल नहीं हो गए तो हमें भी करवाने पड़ते हैं। ठीक है। इसमें 3 किस्म होती है, इसमें पैदाइशी भी हो सकता है, वो सिंग नहीं है, पैदाइशी सिंग नहीं है। थोड़ा सा प्रोफाइल होंगे कैमरे की तरफ, मुझे ऐसा होता है बिल्कुल ज़्यादा हो रहा है, के लिए थोड़ा हम इधर लोग भी देखो। हाँ ये खूबसूरती के लिए हम लोग ये करवाते हैं, जो लोगों की डिमांड होती वही जैसे अभी है, बात हो सिंग रही वाला नहीं लेंगे, हमें आप ऐसा करा के देंगे, तो ये होता है। अच्छा ये जड़ से निकाला गया है? जी हाँ, ये होता है, इसकी चीज़ें यूँ होती है, उसको ठीक है। कटवा देते हैं। अब ये जो अलामत है, ये निशानी बता रही है, ये जड़ से निकाला गया। अच्छा एक और है, ये एक मंजर नज़र आ रहा है, इस जानवर के सर पर जो है वो सिंग है, ये क्या जड़ से निकाला गया है या फिर इसकी घिसाई हुई है? ये सिंग नहीं है, ये बिल्कुल इसकी ईसाई हुई है। ये जो है ना, ये बिल्कुल कटिंग हुई है। बिल्कुल जड़ से निकाला गया है। हाँ, तो ये जो है बिल्कुल जैसे मौके निकली हुई है, उसकी जो लेवल किया गया है, लेवल कर जो बेतुका ना लगे। जड़ नहीं है, जड़ तो अंदर है ना, जड़ जो है ना वो ये है, घिसाई कर दी गई। ये जड़ है। यानी जितना बैरूनी हिस्सा था वो सब डिसाइड कर दिया। अच्छा मुझसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही, जो आपने कहा कि इधर हाथ भी लेके जा रहे हैं ना उस जानवर की तरफ, उसको पता चल गया वो जड़ से निकाला हुआ है। अब इसकी तरफ हाथ जा रहा है ना, आराम से, ये आराम से खड़ा हुआ है। क्या वो तकलीफ नहीं पहुंची। वो अब इसको बता दें कि यहाँ मेरे चोट लगी हुई है, तो बंदा पहले ही बोल देता है, लेकिन ये बोल नहीं सकते। तो ये कि हमें तकलीफ हो तो हम तो पता नहीं किस किस को बोलें, लेकिन अगर इनको तकलीफ आए कैमरा, ठीक है। ये जानवर की आपस में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई में उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया या जानवर ने उसको नुकसान पहुंचा दिया। जिस तरह के ये जानवर इसके बारे में बताया जा रहा है, इसकी नाक है, मैंने भी पहली मरतबा इस किस्म का जानवर देखा है, शायद आप नाज़रीन पहली मरतबा भी आप देख रहे हो कि इसकी जो ये नाक जो है ना वो जो कट गई है, इसमें नकील थी, नकील कहते हैं ना उसको, नकील थी, और वो नकील जो है अब शायद इसको तकलीफ भी हो रही है, शायद अभी इस वजह से इसकी आवाज़ भी इस तरह आ रही है। अब वो नकील जो थी वो बाहर आ गई पूरी। अब इसको जो है ना वो इसकी नाक टूट गई है। अब इस जानवर ने अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा लिया कि बंधा हुआ था, निकलना चाह रहा था, निकल तो गया, लेकिन इस बेचारे की जो है वो नाक जख्मी हो नहीं कट गई। अब जिस तरह के ये है, अब इसके साथ साथ हम दिखा रहे हैं कि एक जानवर होता है उसके नकील किस अंदाज से बनी हुई होती है, आप देख रहे होंगे, और एक ये इसकी नाक है। तो आप ये मंदिर भी आप देख रहे हैं और एक ये भी आप देख रहे हैं। तो मुफ्ती साहब क्या कहें, इसकी कुर्बानी है? ये ऐब तो है चेहरे के, लेकिन ये ज़ख्म है, ऐब से ज़्यादा ज़ख्म है। ठीक है। और ये अगर ऐब है भी सही तो ये वो वाला ऐब नहीं है कि जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं हो। हो। जैसे बिल्कुल खुदा न खासा किसी का नाक चिर जाए, ठीक है। तो ये भी इसी तरह इसका नाक चिरा हुआ है, तो कोई इसकी हड्डी वड्डी नहीं टूटी। ये जो दरमियान वाला इसका नाक वाला हिस्सा होता है वो बहरहाल एक जो कुदरती तौर पर होता है वो टूटा हुआ नज़र आ रहा है। ये ऐसा ही है कि जैसे किसी के नाक का ये दरमियान वाला सही हिस्सा टूटे, तकलीफ़ तो बहुत है, लेकिन इससे कुर्बानी पर कोई असर पड़ेगा नहीं। ठीक है। अच्छा अब कोई जानवर बेहतर खरीदना ये है है? कि इस ऐप से भी पाक जानवर ये है। हाँ, वो तो यूँ है कि कुर्बानी का मसला ये है कि अगर छोटे से छोटा ऐब भी है तो वो ऐब भी नहीं होना ठीक चाहिए। है। जानवर वो हो जो हर तरह के ऐब से पाक हो। कोशिश करें, वरना फिर आप कोई बात कहना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं? जी, ये यहीं पर ही होते हैं, इनका आना जाना लगा रहता है। नाज़रीन, ये जानवर है जी साहब, आज आपके जो बंधा हुआ था, सलाम है। जो खुद ही एक गुस्से में आके उसने अपनी नाक को ज़ख्मी कर लिया, नाक अलग हो चुकी है। उस बारे में इसकी डिस्कस होती है कि इस पर कुर्बानी जायज़ है या नहीं जायज़ है। तो ये जानवर कोई अगर लेना चाहे तो वो तो बोलेगा इसका अंदर तो ऐब है, इसके ऊपर थोड़ा सा रेट कम लगाएगा वो इसके? जी रेट कम अगर जैसे कि अब 5 मांग रहे हैं तो बोले अब तो इसमें ऐब आ गया। देखिए, ऐब की नफ़ी तो नहीं है, यानी ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये ऐबदार नहीं है। अब ऐब दो तरह के हैं। एक ऐब वो होते हैं कि उस ऐब के बावजूद भी कुर्बानी दुरुस्त हो जाए,
اور ایک عیب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پائے جانے کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی. تو یہ وہ دوسری قسم کا عیب نہیں ہے کہ جس سے قربانی درست نہیں ہوتی کہ وہ والا عیب نہیں ہے. لیکن جو شریعت کو مطلوب ہے یعنی پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عیب بھی نہ ہو, کیونکہ اللہ پاک کی راہ میں جب قربان ہو رہا ہے تو پھر صحیح سالم چیز ہونی چاہیے. زبردست زبردست. اچھا مجھے جب ایک مسئلہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے, اسی طرح بہت سارے ایک مسائل آ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مسئلہ تو یہی ہے لیکن یار میرا دل جو ہے یوں ہو رہا ہے, میرا دل نہیں مان رہا. یہ بہت ساری جگہوں پر آ رہا ہوتا ہے قربانی کے دنوں میں. ٹھیک ہے لیکن بھائی دل نہیں مان رہا ہے, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دل نہیں مان رہا وہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. صحیح سلامت جانور ہے اس پہ بھی دل نہیں مان رہا کہ بھائی میں یہ نہیں کر رہا, میں کوئی اور کر رہا, میرا اس پہ دل مطمئن نہیں ہو رہا. اس کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے اگر, اور جہاں شریعت ہی نہیں کہہ رہی ہے کہ پسندیدہ یہ ہے کہ اچھا دیا جائے. اس چھوٹے جیسے بات ہے نا کان میں سوراخ ہوتا ہے, کچھ کارڈ باندھ دیتے ہیں. ابھی تو منڈی یہ جائیں گے تو ایک سے ایک مسائل ہیں, نمبر ان کے لگ جائیں گے. ابھی تو ایک یہ بھی کان میں جو ایک سوراخ سا ہونا ہے یہ وہ ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو, مگر چونکہ ایک ادنا طرح کا یہ ہے. اچھا اس میں یہ بتائیں کہ جیسے اگر کوئی آپ تاجر کو بیچنا چاہتے ہیں یہی والا چاہتے ہیں تو کیا تاجر اس کی اس عیب کی وجہ سے قیمت کم کرے؟ وہ بولے گا اس کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا, اب یہ جانور اتنے کا تھا, میں اتنے کا تو نہیں, اب مجھے اتنے کا کم مل گیا. اب یہی پوچھے جا رہا تھا آپ ہے اور یہ کہتا ہے بس دل میں ہے زبان پہ, تو آپ کے نزدیک ہے وہ جانور مختار ہو جائے گا اور قربانی بھی نہیں ہوگی. اچھا مجھے اس طرح کئی لوگ ہاتھ رکھتے ہیں اور مل کے ذبح کر رہے ہوتے ہیں, تو سب کو تکبیر کہنا ضروری ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس نے کہہ لی میرا, تو یہ کافی نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے سجاد صاحب جو ذبح کرنے والا ہے وہ تو ایک جیسے اس کو ویور سے اس وقت جو سوال ہو رہا ہے وہ کسی غیر مسلم سے جانور خریدنے کے اوپر ہو رہا ہے. کسی غیر مسلم سے جانور خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے, تو مفتی شفیق رحمان صاحب ہیں یہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. جانور قربان کر رہا ہوتا ہے اور وہ اداڑی تو اس کے اپنے پسینے چھپے ہوئے ہیں. اگر آپ شور کر کے بھی بولیں گے نا سب بولیں گے وہ نہیں بولیں گے, اس لیے ایسے شر سے جو ہے ہو جائیں گے ذبح کرنے والے. اچھا ذبح تو مسلمان ہی کر رہا ہے لیکن اس نے اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگ ملائے ہوئے جو وہ مسلمان نہیں ہے. دیکھیں اصل ہے ذبح کرنا. اصل اب اگر دوسرے اس نے ملائے ہوئے ہیں کو پکڑا ہوا ہے, کافوں کو پکڑا ہوا ہے تو اس کا قدر نہیں, لیکن جو ہے وہ جانور کے حلال ہونے پر بھی پڑے گا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ اپنے سارا لائے ہوئے, یہ بھی ایک خطرناک بات ہے کہ ایمرجنسی میں کسی کو بول دیں کہ یار آپ چلا دیں, اس کی طبیعت خراب ہو جائے بولے میں زیادہ تجربے کار ہوں. یہ تو بالکل خطرناک بات ہے. اس طرح کے امور میں غیر مسلم کو شامل اور سب مسلمان یہ بڑی خصوص گوشت ہے, کھانے پینے کے معاملات ہیں, اس میں تو اور اجتناب کرنا چاہیے. مسلمان بھی اس سے جو ہے نا یعنی جس کو یہ پتہ چل جائے کہ میری قربانی میں کوئی دوسرا جو ہے وہ شریک کا اگرچہ اس نے ذبح نہیں کیا تو اس کو کڑھائی ایسا ہے تو اس لیے اس کو پسند بھی نہیں کرتا جو کام کروانے والا ہوتا ہے. تو جو ہمارے دینی تقاضے ہیں شریعت کے تقاضے ہیں اور جس کو مسلمان پسند کرتے ہیں تو یہ اللہ کی راہ اپنی پسند کی قربانی کرنے والا ہے. تو قربانی جو اس کی ذبح کر رہے ہیں ساری پسندیدہ کام زبردست زبردست. زبردست. ایک سوال اور لے لیں, ایک سوال فٹافٹ لے لو. فٹافٹ لے لیں. اس کا پیٹ نکالتے ہیں, اس کے ساتھ اس کا بچہ لگا ہوتا ہے. عموماً ایسا بھی ہوا ہے کہ بچہ زندہ بھی ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ بچہ مر جاتا ہے, تو اس پہ قربانی ہے یا نہیں؟ اب کیا کریں, بچہ نکل گیا ہے, اب اس بچے کی قربانی کریں یا اس کو پالیں؟ جو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر عید سے پہلے اور ہم اس کے بعد قربانی کے مطلب نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانور نہیں لا سکتے, تو اس پہ ہم قربان کر سکتے ہیں. اب دوسرا جانور لیں, یہی جانور کرنا ہے.
ये सवाल ये लेते हैं कि बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं ये पूछ लो। बड़े जानवर एक सवाल ये कर लेते हैं ये कर लें, कि बड़े कसाई जो है जब ज़िबा करता है तो छुरी जो है ना ज़िबा करने के बाद डायरेक्ट दिल पे मारता है। तो ये मारना बाबू ये भाई सिंग वाला हो गया है। सिंह वाला होगी, ये सही है सवाल, ये सही है। ये जब दोबारा कसाई दोबारा एक सवाल मेरा ये है कि जब कसाई जब ज़िबा कर देता है जानवर को तो ज़िबा करते के साथ ही फौरन दिल पे छुरी मार देता है। तो ये दिल पे छुरी मारना जायज़ है या नहीं? दिल तो बहुत अंदर है किसे। नहीं, फौरन मतलब खाल काट के फौरन अक्सर कसाई ऐसा करते हैं कि कर देते हैं। नहीं नजर आता लेकिन वो मार देते हैं। जानवर डायरेक्ट ठंडा हो जाए, लेकिन उसको ठंडा करना चाहिए या उसको ऐसे ही छोड़ देना बस चाहिए? जल्दी जल्दी के किसी भी जल्दी तरीके के से चक्कर ठंडा में हो। वो दिल पे मार देते हैं। इस वक्त वो बहुत बिजी हैं। लेकिन जो मकसूद था या सफा होना तो वो तो सफा हो चुका। अब कुछ देर इंतज़ार करना होगा। ये बिला वजह की तकलीफ है और ये जायज़ भी नहीं है। जानवर को आप अंदर दिल की तरफ छुरियाँ फेरते रहना और ज़्यादा जल्दी खून बहे और वो ठंडा हो जाए, ऐसे मौके पर मैं तो तमाम से कहूँगा कि जिनके जानवर हैं आप कसाब से छुरी पकड़ने लगे तो आप इसको 5 मिनट ज़बा हो ये यहाँ पर ये गैर ज़रूरी तकलीफ है। एक दफा करना वो शरीयत का हुक्म है, तो जितना है उसको अब जानवर की खुद ही जैसे जान निकल गई ठंडा हो गया आप उसके बाद अगर अब यहाँ ऐसा होता है हमारे यहाँ के जानवर तड़प रहे होते हैं उनकी खाल उतारना शुरू कर देते हैं, तो दिन भर जो है ना वो छुरी घूम देते हैं खाल उतारना शुरू कर ये दोबारा जवाब दे दीजिएगा, आवाज़ का मसला हुआ है। देते हैं, वो घूमती है साथ ही वो तड़प रहा है खाल उतारना शुरू कर देगा। तो ये सख्त जानवर को और अज़ियत और तकलीफ दे रहे हैं जिसकी शरीयत हल्के से इजाज़त है नहीं देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा आप कहीं से गुजरे तो एक आदमी को देखा कि बकरी को लिटाया हुआ छुरी तेल कर रहा है। तो मैं ये काम तुम पहले ही कर सकते, इसको अगली बार ज़बह करोगे, मतलब ये है कि इसको ये भी इसकी तकलीफ में इजाफा है। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह करना मना किया। क्यों? क्योंकि अभी वो गर्चे उसने भी ज़बह होना है लेकिन उसको आप पहले कबल इस वक्त क्यों ये तकलीफ़ दे रहे हैं? तो जितना हो सके हमें जानवरों के साथ भी अच्छाई भलाई वाला मामला करना और ज़बा का जो शरीयत ने तरीक़ाकार बताया है, तेज़ छुरी हो, पहले से अच्छी छुरी हो, ये सब कुछ ये चीज़ें देख ली जाए और अच्छा तजर्बाकार माहिर आदमी कि जो छुरी चलाए और उसको ज़बा कर उसके बाद थोड़ी देर आप अच्छा मुझे अब इसमें एक बात ये भी है कि अगर आप पहले बुकिंग करते वक्त ना बातचीत करते वक्त उससे ये बात भी कर लें तो फिर वो उस चीज़ का ख्याल भी रखता है कि भाई आपकी मेरी ये बात हुई। अब ये आप छोटी छोटी सी बातें लेकिन हैं बड़ी बातें। अगर आप उसको पहले बोल देंगे और जैसे ही हो जाए छुरी फेरी आप इसके हाथ में चाय का कप ला के दे दें या कोई चीज़ दे दें कि वो थोड़ा मसरूफ हो जाए और आपका भी काम हो जाए तो हिकमत अमली से चलिए। और माशाअल्लाह आप देखें थोड़ी सी देर के अंदर कितने सारे मसाइल मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपने सीखे होंगे। तो कुर्बानी कीजिए लेकिन कुर्बानी के जो मसले मसाइल हैं आपने उस चीज़ की तरफ भी तवज्जो करनी है। और एक बात ये कि इन दिनों कुर्बानी के दिन चल रहे हैं, मदनी मुज़ाकरा देखें, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत प्रोग्राम देखें, मसाइल की तरफ भी एक तवज्जो होना चाहिए। और पूरी एक मरतबा कुर्बानी तो कर रहे हैं, जानवर तो आप खरीद रहे हैं, एक मरतबा को किस्सा तो सुन लें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इस्माइल अलैहिस्सलाम का। आप दीनी त्यौहार तो मना रहे हैं लेकिन किस वजह से है ज़रा इस तरफ भी तवज्जो होना चाहिए। तो खैर आज आपने प्रोग्राम देखा जिसका नाम था मवेशी मंडी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। चल माशाल्लाह ये TMT कैटल फार्म की कलेक्शन है जो इस साल इंशाल्लाह सुराब बोट मंडी में ये सारे जो कलेक्शन जो सुराब बोट मंडी में इंशाल्लाह लेके जाएंगे TMT कैटल फार्म की तरफ से।
साथ इन्होंने ये सारे जानवरों को पाला है, या अल्लाह इनकी मेहनत का इन्हें बदल अता फरमा, इसके हलाल को वसअत अता फरमा, मैली नज़रों से महफूज फरमा, चोरों डाकुओं लुटेरों से महफूज फरमा, या अल्लाह खुलूस अता फरमा। या हलालमीन जो भी अफराद आकर इन जानवरों को खरीदेंगे, तेरी राह में कुर्बान करेंगे, मालिक उनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमा। या अल्लाह या रब्बल आलमीन ये जज्बात, ये अंदाज हमारे मुसलमानों के बच्चों को अता फरमा, कुर्बानी का जज्बा सबको अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन या रहमान राहिमीन, कुर्बानी के फ़लसफ़े, कुर्बानी के पैगाम पर हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह जिस तरह हम कुर्बानी के अहकामात सीखते, कुर्बानियाँ करने इसलिए कोशिश करते, मेरे मालिक हम सबको इसी तरह दीगर इबादत के मामलात भी खुशदिली से करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह दावत इस्लामी और मदनी चैनल को तरक्की अता फरमा, मदनी चैनल के साथ ताउन करने वालों की खैर फरमा, मदनी चैनल का जितना स्टाफ, अमला, डायरेक्टर और जितने अफराद साथ हैं, या अल्लाह सबको दोनों जहाँ की भलाइयाँ अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला आइंदा साल आप वहाँ कुर्बानी करें, इसी साल करें।